नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ तरनजीत कौर। पहला पेश ने चुनवियां खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्मशाला शहर में सारे सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशों के मुख सकत्तरां की कौमी कानफ्रेंस की प्रधानगी कर रहे हैं। धर्मशाला पुजन ते रोड शो विच लोकां ने प्रधानमंत्री मोदी का किया निघा स्वागत। सिक्ख्या मंत्राला ने अग्निवीरां दे भविख ते कैरियर दीआं संभावनावां वधाउण लई बैचलर डिग्री शुरू करन दा कीता ऐलान। राष्ट्रीय अंकड़ा दफ्तर का 3 दिना खेतरी सिखलाई कैंप जलंधर में शुरू। पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों में बीती रात हुई हल्की वर्खा नाल लोकां नूं गर्मी तो मिली कुछ राहत। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज 2 दिन की यात्रा ते हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला शहर पुजे। धर्मशाला पुजन ते मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर समेत होरनां नेतावां ने प्रधानमंत्री का निघा स्वागत किया। मगरों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रोड शो में हिस्सा लिया। इस रोड शो के समुचे रस्ते में स्थानक लोगों ते भारतीय जनता पार्टी के वर्करां ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुलाब के फुलों की वर्खा नाल जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारे सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशों के मुख सकत्तरां की धर्मशाला में चल रही 3 दिना कौमी कानफ्रेंस की प्रधानगी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मुख सकत्तरां नूं वख-वख अहम मुद्दों ते सेध अते सुझाव देणगे। कैबिनेट सकत्तर राजीव गाबा की प्रधानगी हेठ इस कानफ्रेंस विच मुख सकत्तरां वल्लों विचार वटांदरा बीते कल तो ही शुरू कर दिता गया सी। इस कानफ्रेंस विच केंद्र राज्यां, केंद्र शासित प्रदेशों ते माहिरां दे 200 तो वध नुमाइंदे हिस्सा ले रहे हैं। कानफ्रेंस विच कौमी सिक्ख्या लागूकरण, शहरी शासन ते फसली विभिन्नता ते तेल, बीजां, दालां ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। सिक्ख्या मंत्राला ने अग्निवीरां दे भविख ते कैरियर दीआं संभावनावां नूं अगे वधाउण लई 3 वरियां दी विशेष हुनर आधारित बैचलर डिग्री शुरू करन दा ऐलान कीता है। एक सरकारी बुलारे ने नवीं दिल्ली विच जानकारी दिंदिआं दस्सिआ कि प्रोग्राम सेवावां निभा रहे रक्षा कर्मचारियां नूं वख-वख नौकरियां लई तैयार करन दी सोच नाल विकसित कीता गया है। इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनीवर्सिटी ने यह प्रोग्राम तैयार किया है। इस तहत पहले साल का कोर्स पूरा करन ते ग्रैजुएशन सर्टिफिकेट, 2 साल बाद ग्रैजुएट डिप्लोमा और 3 साल का कोर्स पूरा करन ते बैचलर डिग्री दी जाएगी। फौज, समुद्री फौज और हवाई फौज इस योजना नूं लागू करन लई यूनीवर्सिटी दे नाल एक समझौता पत्र ते दस्तखत करनगे। केंद्र सरकार वालों शुरू की गई अग्निपथ योजना नूं लैके अज दे नौजवानों विच देश सेवा का वखरा ही जनून देखने को मिल रहा है। इस योजना नाल नौजवान घट समय लई भी फौज विच भर्ती होकर देश सेवा कर सकणगे। धड़कदी है अग दिलों में देश की रखिया दी बाहां विच तमन्ना है खतरियां नाल लोहा लैण दा रोमांच दौड़दा रग रग विच तेरे इस खेल विच नहीं तेरा कोई सानी। जवान है तू, देश दी जान है तू। ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਣ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਬਣੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਬਣੋ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਰਸੀਮ ਚਾਨਣਾ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਵਿਹਲੇਪਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਨੀਪਥ ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਫੋਰਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਰਦਰ ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਰਹਿਣਗੇ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਸਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਕਸਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਯੋਗ ਆਸਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਦਦਗਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਨੀਲ ਨਾਗਪਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਮਨਾ ਰਿਹਾ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੀ, ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਫਿੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗਾ ਡੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਯੋਗਾ ਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਯੋਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੋ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਯੋਗ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਇਹ ਕਾਰਜ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। आज़ादी का अमृत महोत्सव ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ का सफर तहत ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਚਿਤਰੰਜਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਬਾਲ ਮੁਕੁੰਦ ਬਿੱਸਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਮਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਚਿਤਰੰਜਨ ਦਾਸ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 5 ਨਵੰਬਰ 1870 ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚਿਤਰੰਜਨ ਦਾਸ ਨੇ 1890 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਉਹ ICS ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਚਿਤਰੰਜਨ ਦਾਸ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨੌਰੋਜੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭਾਰਤ ਪਰਤ ਆਏ ਤੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਵਜੋਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਿਤਰੰਜਨ ਦਾਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬ੍ਰਹਮ ਬੰਦਪ ਉਪਾਧਿਆਏ ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਨਾਥ ਦੱਤਾ ਵਰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ। 1908 ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੀਪੁਰ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਔਰਬਿੰਦੋ ਕੋਸ਼ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ।
ਬਿਪਿਨ ਚੰਦਰ ਪਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲਾ ਸਾਥ ਰਿਹਾ। ਦਾਸ ਨੇ ਬਿਪਿਨ ਚੰਦਰ ਪਾਲ ਤੇ ਅਰਬਿੰਦੋ ਘੋਸ਼ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਚਿਤਰੰਜਨ ਦਾਸ ਦੀ ਡੂੰਗੀ ਆਸਥਾ ਸੀ। ਕਲਕੱਤਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਤੇ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। 1920 ਤੱਕ ਦਾਸ ਨੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। 1921 ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸਮੇਤ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਦਾਸ ਨੇ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੰਤਵ 1923 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਚੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 40 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। 16 ਜੂਨ 1925 ਨੂੰ ਚਿਤਰੰਜਨ ਦਾਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਦਾਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾਰਜਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਾਰਜਲਿੰਗ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਬੰਧੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੇ ਲਗਾਵ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੂੰ ਭਾਵ ਭਰੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਬਿਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 1910 ਨੂੰ ਜੋਧਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ 1934 ਵਿੱਚ ਜੋਧਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚਰਖਾ ਸੰਘ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਮਾਰਵਾੜ ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਨਾਰਾਇਣ ਵਿਆਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਬਿਸਾ ਮਾਰਵਾੜ ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਜੈ ਨਾਰਾਇਣ ਵਿਆਸ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ 1940 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਦਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਚਲਾਏ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਬਿਸਾ ਨੇ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰੂਲ ਦੇ ਤਹਿਤ 9 ਜੂਨ 1942 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋਧਪੁਰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਏ ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ। 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ 16 ਜੂਨ 1942 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਇਸ ਨਿਡਰ ਤੇ ਦਲੇਰ ਸਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਭਾਵਭਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਕੜਾ ਤੇ ਕਾਰਜ ਅਮਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਖੇਤਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਜਲੰਧਰ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਲਵੀ ਅਗਰਵਾਲ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਯੁਸ਼ ਯਾਨੀ ਆਯੁਰਵੇਦ, ਯੋਗਾ, ਨੈਚੁਰਲਪੈਥੀ, ਯੂਨਾਨੀ, ਸਿੱਧ ਅਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਾਲਾਨਾ ਮੋਡਿਊਲਰ ਸਰਵੇਖਣ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 464 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 320 ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 25,088 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅੰਕੜਾ ਅਫਸਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਝੂਲੇ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਨ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦਰੱਖਤ ਉਖੜ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਮਗਰੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਂਹ 28.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 12.5 ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 6.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਗਲੇ 5
5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਝਾ, ਦੁਆਬਾ, ਪੱਛਮੀ ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ 40 ਤੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।